Today, we are here to listen to a very pertinent topic titled Bhagwan Sri Ram in Bengal's Cultural Heritage. The eminence of this subject is not just a deep-rooted devotion in the hearts of the people, but is also manifested in numerous literary and architectural evidences across the landscape of Bengal. Raghupati is indeed an integral part of our rich heritage. The very worship of Ma Durga, Akal Bodhon, refers to the invocation of the goddess during a non-customary period when Bhagwan Sri Ram embarked upon his journey to Lanka. The very essence of this festival is smeared in the tale of Ramayana. We all know that the battle with Ravan began on Shaptami, and Sri Ram killed Ravan at a period between Ashtami and Navami, which we know as the Sandhip Khan. The very essence of this mammoth festival is but a celebration of that triumph of good over evil. More so, the Hare Krishna Hare Ram mantra is something which every Bengali knows. As we look at our ancient photochitro, we see that they are richly depictive of scenes from the Ramayana. Bhagwan Sri Ram is revered by the Adivasis of Bengal. Bengal's Jungle Mahal and their famous Chhau dance contains scenes from the Ramayana. Even our Jatras of Bengal, they are centered around the stories of Ramayana and Mahabharata. The Krittivash Ramayana, written in the 15th century by the 15th century poet Krittivash Oza, is the best example of Ramayana's intricate link with Bengal. Krittivash wrote Ramayana 200 years before Tulsidas. Gauriya Ramayana, or the Ramayana that existed during the Gaur era, finds mention in Chanakya's Arthashastra. Consider Vishnupuri Ramayana, written by Shankar Kovichandra, that was extremely popular in Rar Bangla. Later, eminent people like Rabindranath Thakur, Bankim Chandra Chattopadhyay, Ramesh Chandra Datta, and many others wrote poems and prose eulogizing Sri Ram and Ramayana. Meghnad Dot Kabbo by Michael Madhusudan Datta was one of the greatest literary works of Bengal and is also a saga from Ramayana. If you look at the numerous terracotta temples of Bishnupur and the other relics of that district, they are one of the greatest and the unique treasures of this country, and we see they are abundant with many such architectural evidences. The love of Bhagwan Sri Ram is evident in innumerable terracotta plaques which we find there. Even Buddhist caves in Bengal had carvings showing Ram and Buddha as avatars of Sri Vishnu. There are numerous Ram temples in Bengal which are still existent to this day. Innumerable families from Bengal have remained dedicated devotees of Bhagwan Sri Ram for ages. If you ask me to name a few, I would say the names of families of Sri Ramakrishna Dev and Mahakavi Chandidash. Raja Manohar Rai established a temple to Prabhu Sri Ram in the vicinity of erstwhile Sharafuli, and that's how the present township of Sri Rampur got its name. More so, Ram temples of Uttarpara, Chuchro, Buktipara, Ghatal, Chandrakona, the Ajodhya Pahad in Purulia, Sitakund in Chattogram, which was visited by Swami Vivekananda himself, are but witness to the fact about the deep impact of Bhagwan Sri Ram in Bengal's cultural heritage. Well, there is so much that we must know and so much that we do not delve upon. Today we have a golden opportunity to listen to the experts about many such enigmatic tales. So without further delay, I would invite our respected speakers and guests to kindly enlighten us with their deep knowledge on this subject and make us enthused. Jai Shri Ram. Thank you. And before I formally start, my young friend from Sharapuli Rajbari is here, the descendant of Raja Manohar Rai. And we are proud that we had such vibrant families, culturally conscious, who reminded us time and again that Sri Rama is a quintessential civilizational man holding aloft the torch of civilization in our country. So we do not look outward, rather we try to look inward. And I may go to the extent of saying that
the concept of Sri Rama Rajya is not along with Sri Rama alone, but kings who succeeded Sri Rama, be it Yudhishthira later in the Mahabharata times or kings in classical and historical times, they modeled themselves on the concept of Ramarajya, and the tradition continued until we were invaded and our local polity was hampered and broken down. So today it is an uphill task for us that we try to live and create a worldview that suits our civilizational temperament and merely not look ourselves in the mirror that somebody else holds us to us. So with those words and with a prayer to walk together in this short academic discourse, Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. বিদ্যুৎ মহলে গুঞ্জরণ উঠেছে রঘুপতি কৌশল্যানন্দন শ্রীরাম বঙ্গীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত নন। ইতিহাস বাংময় হলে এই দুষ্প্রচারণার জবাব শতই কালের গর্ভ থেকে উচ্চারিত হতো। দুর্ভাগ্য, বঙ্গের জলবায়ু এমনই, ইতিহাসের প্রস্তরগাত্রে উত্তীর্ণ কালের পদচিহ্ন খুব সহজেই মুছে যায়। সেই অস্পষ্ট ইতিহাসকে কিঞ্চিত স্পষ্ট করে দেওয়াই আমাদের আজকের কর্তব্য। তো প্রথমে আসি কৃত্তিবাস ও শ্রী রাম পাঁচালীর কথায়। আমার বন্ধুবর প্রসূন একটু আগেই দুর্গোৎসবে শরৎকালীন মহাপূজার কথা বলেছে। আপনারা যারা বাল্মীকি রামায়ণ অধ্যয়ন করেছেন তারা জানবেন যে বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ডে কিন্তু শ্রীরাম দুর্গার আরাধনা করছেন না। 107তম স্বর্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীরাম রাবণের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। তখন মহামুনি অগস্ত্য এসে রামকে বলেন যে তুমি ইক্ষ্বাকু বংশীয়, তুমি শ্রী সূর্যের স্তব করো। ততো রাম পরিশ্রান্তম সমরে চিন্তয়া স্থিতম রাবণম চাগ্রতো দৃष्ट्वा যুদ্ধায় সমুপস্থিতম। তখন আদিত্য হৃদয়ম স্তবের সৃষ্টি হলো। কিন্তু কৃত্তিবাস যখন বাংলায় রামায়ণ রচনা করলেন, তুমি এই ডিভিয়েশনটা করলেন। উনি কিন্তু রামকে বললেন না রাম সূর্যের স্তব করছেন, রাম শরৎকালীন মহাপূজা করছেন। এবং কৃত্তিবাস এর সময় আমরা এখন হলফ করে বলতে পারি যে দুর্গা পূজা হ্যাড বিকাম বাই কৃত্তিবাসের টাইম দ্য ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ বেঙ্গল। কোনো ব্রিটিশরা এসে আমাদের বড়লোক করে বা কোনো গ্লোবালাইজেশনের পয়সায় আমরা বড়লোক হয়ে থিম পুজো করে কিন্তু দুর্গা পূজাকে মহাপূজা করি না। এটা একটা 1000 বছরের বিস্তৃত ট্রেডিশন। মহারাজ আছেন, মহারাজ আরো ভালো জানবেন, তো অচিন্ত বাবুও জানবেন। তো এই পরম্পরার আমরা এই ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক, এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। তো কৃত্তিবাসের অনুপ্রেরণা হয়তো কালিকা পুরাণ ছিল, হয়তো ভবিষ্য পুরাণ ছিল, সেই আলোচনায় আজকে যাবার দরকার নেই। কিন্তু আনুমানিক 1440 খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার ফুলিয়ায় জন্ম নিলেন কবি কৃত্তিবাস। বাংলায় মহাকাব্যের যুগোত্থান হলো। মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ করলেন তিনি। কিন্তু শ্রীরাম পাঁচালী নিহাতি একটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তার সঙ্গে জুড়ে গেল বাংলার নানান আখ্যান, লোকপুরাণ, লোকসাহিত্য। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বাংলার নাট্য, গীতি, কাব্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব বিস্তৃত হল। বাংলার গৃহে গৃহে রামায়ণ পাঠের পরম্পরা আরম্ভ হল। চণ্ডী মণ্ডপে, বারবাড়ি তলায়, ঘরের শান্ত প্রদীপের নিচে সুর করে দুলে দুলে রামায়ণ পাঠ, এই দৃশ্য কখনো বাঙালি অস্বীকার করতে পারবে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণ লোকমুখে, পালায়, গানে, পুঁথিতে এমনই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল বঙ্গে।
শ্রীরাম পাঁচালীর পুঁথি পশ্চিমবঙ্গের বহুলাংশে তো বটেই, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে। মল্লভূমে প্রাপ্ত সকল পুঁথির মধ্যেই রামায়ণের পুঁথির সংখ্যাই বেশি। 1778 খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেডের ব্যাকরণে অধিকাংশ উদ্ধৃতি পাওয়া যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে। 1802 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উইলিয়াম কেরি সাহেবের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে 5টি খণ্ডে প্রথম ছাপা হয় সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণ। ছেপেছিলেন মিশনারিরা, যদিও তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তারা চেয়েছিলেন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা এসব পড়ে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্মের আশ্রয় নেবেন, কিন্তু তারা নিজেরাও ভাবেননি আগুনের মতো এই বই ছড়িয়ে পড়বে বাংলার নগর পল্লী সর্বত্র। 1830 খ্রিস্টাব্দে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। তার বাংলা নামপত্রে লেখা আছে কৃত্তিবাস কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত। এই শ্রীরামপুর মহকুমারই একটি অখ্যাত গ্রামে জন্ম বিখ্যাত সাহিত্যিক শেখ ওয়াজেদ আলীর। 1983 সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা মাসুকের দরবার নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষ নামক একটি আশ্চর্য গল্প পাওয়া যায়। আলী সাহেব প্রথম কলকাতায় এসে একটি মুদি দোকান দেখেন। সেই দোকানে উনি দেখেন রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। একজন বয়স্ক মানুষ পাঠ করছেন আর তার নাতি নাতনিরা শুনছেন। 25 বছর পর আবার যখন তিনি ওই পথ দিয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন বয়স্ক মুদি দোকানি আর নেই, সেই জায়গায় তার ছেলে রামায়ণ পাঠ করছে। ঋষি পরম্পরার দেশ ভারতবর্ষ, আলী সাহেব লিখলেন সেই ট্রেডিশন সমানে চলছে। কবি অভিনন্দ নবম শতকের সংস্কৃত পণ্ডিত কবি, দেবপাল বা হরবর্ষের সভাকবি ছিলেন। 40 স্বর্গের রামচরিত গৌরভূমিতেই রচিত হয়েছিল। তার একমাত্র উল্লেখ আছে শতানন্দের উদয় সুন্দরীতে। কালের গ্রাসে সে গ্রন্থের আর কোনো খোঁজ নেই। পাল যুগেও রচিত হয় আরেকটি রামচরিত বিখ্যাত, রচনাকারের নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাল সেন যুগে রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব। গোস্বামী তুলসীদাস ভারতীয় রামায়ণ পরম্পরায় একটি জনপ্রিয় নাম। আমি একটা জিনিস আপনাদের না বলে পারছি না, কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ লেখার চেষ্টা করছেন, উনি লিখতে পারছেন না, তখন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিতরা বললেন রামকে পাওয়া অত সহজ নয়, তুমি মহাবীর স্বামীজিকে আগে তুষ্ট করো। তো উনি হনুমান চালিসা লিখলেন। হনুমান চালিসা লিখতে লিখতে উনি এক জায়গায় লিখলেন যুগ সহস্র যোজন পর ভানু মধুর ফল লিল্য তেনু। তো আপনি অর্থশাস্ত্রের যদি যোজন ধরে ক্যালকুলেশন করেন, তাহলে দেখবেন যে কৃত্তিবাস গোস্বামী তুলসীদাস যেটা দিচ্ছেন, তার we are astoundingly close the figure between the distance between earth and the sun. গোস্বামী তুলসীদাস এটা জানলেন কি করে? কিংবা যখন সায়নাচার্য ঋগ্বেদের কমেন্ট্রি লিখছেন, উনি লিখছেন দ্বেদে স্বতেচ যোজনার্ধেনা নিমিষেনা ক্রমম নিমিষার্ধেনা ক্রমমানা, মানে ও সান ইউ ট্রাভেল 2202 যোজনাস in half a নিমিষা। ভেলোসিটি অফ লাইট, স্পিড অফ লাইট উনি জানলেন কি করে? ঠিক আছে, এই তথ্যগুলো আমরা পেলাম কি করে? হ্যাঁ, এবং এই তথ্যগুলো আমাদের সমাজে, এটাই ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা, আমরা জানি না, আমরা এটা হারিয়ে ফেলেছি। আজ থেকে 150 বছর আগেও আমাদের এই বাংলায় কলকাতার অনতি দূরে এক মহাপণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাভারতের ওপরে এক মহাটিকা রচনা করেছিলেন। 44 ভলমে এখনো বইটি পাওয়া যাচ্ছে, কয়েক খণ্ড কয়েকটি সেট অবশিষ্ট আছে, আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। সেই পরম্পরা থেকে আমরা অবলুপ্ত হলাম কেন? পূর্বপুরুষদের দায় দিয়ে লাভ নেই, আমরা নিজেরা কি করছি অন্তর্মুখী হওয়া, এটাই প্রয়োজন। তো গোস্বামী তুলসীদাস একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও আওয়াধির মতন ভাষায় কেন রামচরিত মানস রচনা করলেন? তিনি বুঝেছিলেন শ্রী রামচন্দ্রের মহিমা গাথা জনমানসে অঙ্কিত করতে গেলে এমন এক ভাষাকে আশ্রয় করতে হবে যাতে তা ভূমিস্তরের সমাজে প্রসারিত হতে পারে। সংস্কৃত অর্নামেন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ, হয়তো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, আর বিদ্যা সবার জন্য, শিক্ষা ভূষণ, শিক্ষা সবার জন্য নয়, সেই কথা ভেবেই
হ্যাঁ, রামকথার প্রসার হয়েছিল। তুলসীদাসের রামচরিত মানস একইভাবে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনা প্রায় 1 শতাব্দী পরে, 1574 খ্রিস্টাব্দে। এরপরে আমরা আসি বঙ্গে রামায়ণ পরম্পরা চিহ্নে। বঙ্গীয় সাহিত্য ভাবনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে বীরভূমের কেন্দুবিল্ল গ্রামে সূচিত হয়েছিল। কবি জয়দেব জন্ম নেন দ্বাদশ শতাব্দীতে। তার রচিত গীত গোবিন্দ থেকেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর শাখা পল্লবিত হয়। পদাবলী শব্দটাই তার কাব্য থেকে এসেছে। যতদূর জানা যায়, জয়দেব রামায়ণী পরম্পরার বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রচনা করলেন। হয়তো রামকৃষ্ণ ভেদ ভাবনা সংস্কৃতি তখনও চালু হয়নি। বৈষ্ণব জগতে রাম ও কৃষ্ণ দুজনকেই পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করা হয়েছে গোড়া থেকেই। বঙ্গের বহু স্থানে রামায়ণ সন্ন্যাসীদের চিহ্ন পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের হিলোরা গ্রামের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ আদতে রামায়ণ সন্ন্যাসীদের পূজিত বিগ্রহ বলে জানা যায়। ব্যান্ডেল স্টেশনের নিকটবর্তী তেওয়ারিপাড়াতে ছিল রামায়ণ সাধুদের আশ্রম। ইন্দ্রাণীপীঠ দাইহাটেও রামায়ণী সাধনার আখড়া ছিল বলে ধারণা করা হয়। ক্ষীর গ্রামে যোগাবদার 51 পীঠের একটি পীঠ। এই যোগাবদার অনুরূপ বর্ধমান জেলার খাপুর গ্রামে পূজিতা হন আর এক যোগাবদার। তিনি রামায়ণ পরম্পরার সাধুদের দ্বারা পূজিত হতেন। কথিত আছেন স্বয়ং মহাবীর হনুমান এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার শাক্ত ভাবধারার সঙ্গেও যে রাম সংস্কৃতির সহবাস ছিল, এই জনশ্রুতি তার প্রমাণ বহন করে। রামায়ণী পরম্পরার একটি প্রতীক খুন্তির ব্যবহারও এখন বিভিন্ন বৈষ্ণব পরম্পরায় পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্য মঙ্গলের রচিতা জয়ানন্দের পরিবার রামায়ণ পরম্পরার আশ্রিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসাধক রামকৃষ্ণের কাছে জটাধারী নামে এক রামায়ণ সাধু আসেন। সাল 1862 বা 63। শ্রীরামকৃষ্ণকে অষ্টধাতুর রামলালা বিগ্রহ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার কাছে থেকে রাম মন্ত্রে উপাসনা গ্রহণ করেন। সে এক অন্য ইতিহাস। শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার পথে বহু রামায়ণী সাধু আশ্রয় নিতেন বাংলায়। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে বাংলার বৈষ্ণব সাম্রাজ্য রামায়ণের হাতেই ছিল, এই কথা প্রায় প্রমাণিত। এরপরে আমরা আসি রামায়ণ রচনায় বঙ্গীয় নারীর কথায়। ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতাব্দী ভারতের অন্যান্য নারীদের সঙ্গে বাংলার নারী সমাজেও চর্চিত ও রচিত হয়েছে রামায়ণের বিভিন্ন আঙ্গিক। মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রচনা করেন রামায়ণ পালা। বৈষ্ণব পদাবলী 64 পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে রাধা বিরহ। জয়দেব থেকে বড়ু চণ্ডীদাস হয়ে এই পর্যায় ক্রমশ পদঋদ্ধ হয়েছে। ঠিক তেমনি সীতার দুঃখ যন্ত্রণা বিরহ নিয়ে বাংলা, মৈথিলি, মারাঠি, তেলেগু ভাষায় আখ্যাত গ্রামগঞ্জের নারীরা রচনা করেছেন অজস্র গাথা। তেমনি এক সৃষ্টি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি বলা হয় তাকে। 1600 খ্রিস্টাব্দ তার মৃত্যুর সময়কাল বলে অনুমান করা হয়। 1297 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 1297 বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় সৌদামিনী দেবীর অদ্ভুত রামায়ণ। সেই গ্রন্থে প্রথম উদ্ধৃত হয়েছে রামকৃত সীতাস্তব। সীতার শক্তি রূপ প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং রাম এই স্তব রচনা করেছিলেন। এই স্তবে সীতাকে রাবণান্তকারী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনা করতে করতেই সৌদামিনী দেবীর অসুস্থ স্বামী পরলোক গমন করেন। তবু কবি লেখা ছাড়েননি, সম্পূর্ণ করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন, সৌদামিনী দেবী কহে করিয়া প্রণতি, জীবন অন্তে পদপ্রান্তে রেখো রঘুপতি। মুখপত্রে তিনি স্পষ্টই করেছেন, 4 কন্যাকে নিয়ে তিনি আজ স্বামীহারা। অনাথা তবু ভিক্ষা অপেক্ষা এই পুস্তকের বিনিময় মূল্যই তার অবলম্বন। সীতার দুঃখ যন্ত্রণা সহন শক্তি বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েদের অনুপ্রেরণা। সংসার অনলে দগ্ধ হতে হতে তারা স্মরণ করেন সীতার পবিত্রতার কথা। অগ্নি পরীক্ষা দারিদ্রপৃষ্ট বাংলার সংসারে এক জ্বলন্ত প্রবাদ বাক্য। এই কথা বোধ করি আর স্মরণ করে দিতে হবে না। ঠিক আছে, এরপরে আসি বঙ্গীয় শারদীয়া মহাপূজায় শ্রীরামের কথায়। এটা পূর্বেই আমি বলেছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শারদীয়া দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান বাংলার শাক্ত ভাবধারা
সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, এই কথা অনস্বীকার্য। শ্রীরাম কর্তৃক অকাল বোধন এই পরম্পরা বাংলা আজও বহন করে চলছে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিল্ল বৃক্ষ মূলে বোধনের প্রার্থনায় বলা হচ্ছে, রাবণস্য বদার্থায় রামস্য অনুগ্রহায় চ অকালে ব্রহ্মণা বোধ দেবস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা অহমপি অশ্বিনে ষষ্ঠ্যাম সায়ন্নে বোধয়ামিতে। অর্থাৎ রাবণের বধের জন্য রামের অনুরোধে ব্রহ্মার দ্বারা দেবী অকাল বোধিতা হয়েছিলেন, আমিও সেই আশ্বিনের ষষ্ঠীর সায়ান্নে দেবীর বোধন করছি। কৃত্তিবাসও লিখেছেন অনুরূপ কথা। ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী কনকমণ্ডলু পানি, উপায় কেবল দেবী পূজা, তুমি পুজি যে চরণ জিনিলে অসুরগণ, বোধিয়া শরতে দশভূজা। বিধাতা কহেন সার শুন বিধি দিই তার, কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন, বনপুষ্পে ফলে মূলে গিয়া সাগরের কূলে, কল্প কইলা বিধির বিচার, পুজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি, বিরচিল চণ্ডী পূজা সার। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুর্গার পূজার বিস্তৃত বর্ণনা ও সূত্রোল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি আচার আজও বাংলায় পালিত হয়। আপনি গড়িয়া রাম মূরতি মৃন্ময়ী, মৃন্ময় মূর্তির পূজা, অধিবাস, আমন্ত্রণ, নবপত্রিকা বাঁধন, স্নান, সন্ধি পূজা, অষ্টোত্তর শতপুষ্প দান সবই বঙ্গীয় শারদীয়ার পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সন্ধি পূজার সময় শ্রীরাম যখন অষ্টোত্তর শত সংখ্যক পুষ্প নিবেদন করছেন দেবীর উদ্দেশ্যে, কৃত্তিবাস আমাদের জানাচ্ছেন যে দেবী ছলনাময়ী একটি পুষ্প, পঙ্কজে পুষ্প লুকিয়ে রাখেন। তখন রামের সংকল্প সিদ্ধি হবে না, কি করবেন রাম ভেবে পাচ্ছেন না। তখন রামের মনে পড়েন ছোটবেলায় রাম মাতৃদেবী কৌশল্যা রামকে পঙ্কজে লোচনা বলে ডাকতেন, কমলনয়ন। তো তিনি তখন ধনুর্বাণ নিয়ে ওনার একটি চোখ দেবীকে অর্পণ করতে যান। তখন দেবী আবির্ভূতা হয়ে সেই লুকিয়ে রাখা পুষ্প রামের হাতে দিয়ে বলেন, তোমার সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। কারণ দেবী রাবণের কাছে ছিলেন, তিনি রামের কাছে ফিরে আসেন। তো শ্রীরামের নাট্যগীত সহ দুর্গাপুজো আজও বাংলায় উদযাপিত হয়। দুর্গাপূজার একটি, এটাও আমি না বলে পাচ্ছি না, দুর্গাপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে বিরাটষ্টমী ব্রত। আজ বাংলা দুর্গা পূজা করছে, কিন্তু বিরাটষ্টমী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েছে। যেমন আমরা মনে করি রাম বৈশাগত, তেমনি আমাদের শহুরে দুর্গাপুজোর একটা হচ্ছে কি, দুর্গাষ্টমীর পর ওই বিরিয়ানি খাওয়ার একটা অষ্টমীর দিনে চল হয়ে গেছে। এটা হয়তো 35-30-এর আগেও ছিল না। সন্ধি পুজোর বিশেষ মাহাত্ম্য বাংলায় লক্ষিত হয়। কথিত আছে এই সন্ধিক্ষণেই দেবী স্বয়ং রামের ধনুকের জাতে বোস্ট্রিং প্রবেশ করেন। দশমীতে রাবণ বধ, দশমীতে পূজা করি বিসর্জিয়া মহেশ্বরী, সংগ্রামে চলিল রঘুপতি। বাংলায় বিজয়া দশমীর উল্লাস আসলে উৎসব শেষের উল্লাস নয়, রাম কর্তৃক রাবণ বধ ও ধর্মের বিজয় উল্লাস। পণ্ডিতগণ বলেন শ্রীরামের দুর্গা পূজার প্রমাণ কেবল কৃত্তিবাসী রামায়ণেই পাওয়া যায়। এ কথা সত্য নয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, দেবী ভাগবতম সহ মুখ্য পুরাণ ভিন্ন অন্যত্র শ্রীরামের ভগবতী আরাধনার সূত্র রয়েছে। কৃত্তিবাস এই পৌরাণিক বচন সমূহ প্রকাশ করেছেন। বাল্মীকির কথায় আমরা বলেছি আদিত্য হৃদয়, শাস্ত্র বলছে গায়ত্রী ব্রহ্মরূপাতু সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী সরস্বতী রুদ্ররূপা উপাস্যা রূপ ভিদতে। সনাতনী দ্বিজবৃন্দ কর্তৃক নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা সূর্যের এই 3 রূপের অনুধ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃ সন্ধ্যায় তিনি ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বিষ্ণুরূপা সাবিত্রী, আর সায়ং সন্ধ্যায় তিনি রুদ্ররূপা সরস্বতী। এখন নৃত্যানুষ্ঠান পরায়ণ দ্বিজ পণ্ডিতগণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এই ত্রিমূর্তির উপাসনাই আদতে বঙ্গের শারদীয় দুর্গা পূজা। কাশিরাম দাস যখন বাংলায় মহাভারত রচনা করছেন, ঠিক সেই সময় কবি জগৎরাম রায় আরেকখানি রামায়ণ রচনা করছেন। বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে তার বাস। জগৎরামী রামায়ণ। রামায়ণ রচনার শেষে শ্রী রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা নিয়ে দুর্গ পঞ্চরাত্রি নামে একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন।
দুর্গাপূজার প্রতিটি দিনের পৃথক বর্ণনা সহ। তার পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের লেখনীতেই পাওয়া যায়, পিতা জগৎরাম মোর রাম পরায়ণ, যেহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ। তো বাংলায় শ্রীরামের চিহ্ন, মন্দির ও উপাসনা। বাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে রাম সংস্কৃতির অজস্র চিহ্ন, বিগ্রহ, মন্দির। কোথাও তিনি শালগ্রাম রূপে, কোথাও তিনি সীতার সঙ্গে, কোথাও মহাবীর হনুমানের সঙ্গে, কোথাও লক্ষণ সহ সপরিবারেই পূজিত হচ্ছেন আজও। যেমন কেতুগ্রামে কবি চণ্ডীদাস পূজিত রঘুনাথ শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। কামারপুকুরে রয়েছে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের কুলদেবতা রঘুবীর শিলা। মঙ্গলকোট থানার গুঁইচি গ্রামে রামের উপাসনার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়াও বাংলার বহু স্থানে রামনবমী উৎসব, রথযাত্রা প্রভৃতি সাড়ম্বরে পালিত হয়। যেমন পূর্ব বর্ধমানের গুহগ্রাম, এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন শিলাময় শ্রীরামচন্দ্র ও ধাতুময়ী সীতামায়ের বিগ্রহ। রামনবমীতে ধুমধাম করে অধিবাস, পুজো ও দোল যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরের জোরবাংলা, শ্যামরায় মন্দির, রাধাশ্যাম মন্দির ইত্যাদি প্রাচীন স্থাপত্যে রামায়ণের কাহিনী টেরাকোটার মাধ্যমে চিত্রিত রয়েছে। এছাড়াও ইচারিয়া ও বেলুড় গোবিন্দপুরে রয়েছে প্রাচীন রাম মন্দির। কথিত আছে বেলুড় গোবিন্দপুরের এই রাম মন্দিরে প্রণাম জানিয়েই চৈতন্য দেব সন্ন্যাস নিতে গিয়েছিলেন। কেন্দুলিতে জয়দেবের জন্মস্থানে 3 শতাধিক বর্ষ প্রাচীন রাধা বিনোদ মন্দিরে অঙ্কিত রয়েছে জটায়ু সীতা উদ্ধারের কাহিনী। বাঁকুড়ার দত্তপাড়া নবরত্ন দামোদর মন্দিরে রাম রাবণের যুদ্ধ টেরাকোটার মাধ্যমে চিত্র রয়েছে। হুগলির গুপ্তপাড়ায় রামনবমীর মেলা প্রায় 4 শতাধিক বর্ষ প্রাচীন। প্রসঙ্গত গম্ভীরা লোকনৃত্যে রামায়ণের বিভিন্ন মুখোশ দেখা যায়। কলকাতাতেও জোড়াসাঁকো দাঁদের বাড়ির পিছনের দিকে রয়েছে পুরনো এক রাম মন্দির। রাজদরবারে আসীন শ্রীরাম, সীতা ও সেবারত লক্ষণ ও হনুমানের অপূর্ব অষ্টধাতুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এখানে। নিত্য পূজাও হয়। কলকাতার কালীঘাটে শ্যামরায় মন্দির থেকে রামনবমীর মিছিলে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহী অংশ নেয়। হাওড়ার রামরাজাতলার রামনবমী উৎসবও সুপ্রসিদ্ধ। নদিয়ার শিবনিবাস এবং শ্রীরামপুরেও পূজিত হন শ্রীরাম। শান্তিপুরে রথযাত্রা হয় শ্রীরামচন্দ্রের। 1896 সালে গ্রামরত্ন ফুলিয়াতে কবি কৃত্তিবাসের জন্মভিটে আবিষ্কার করেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। 1915 সালে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ও উদ্যোগে কবির জন্মভিটে পুনঃস্থাপন হয়। তো চৈতন্য অধ্যায়ে শ্রীরাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম, রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম। চৈতন্যদেব এই 2টি মহামন্ত্র প্রচার করেছেন আপামর জনসাধারণে। প্রতিটি মন্ত্রে কৃষ্ণ নামের সমান্তরালে শ্রীরামের শ্রীনাম সমচ্চারিত। চৈতন্য পরিকর মুরারিগুপ্তের ইষ্ট ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। চৈতন্যদেব তাকে তার ইষ্ট সাধনায় করিয়েছেন এবং ইষ্ট দর্শনও করিয়েছেন। চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত রামায়ণের নাট গানের উল্লেখ রয়েছে। বালক নিত্যানন্দ লক্ষণ সেজেছেন সেখানে। শক্তিশালের আঘাতে ভাবের আবেশে নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। তাকে বহু চেষ্টা করেও সভাবস্থ করা যাচ্ছে না, এমনটাই বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন ঠাকুর। কোন শিশু বলে মুইনু আইলু রাবণ, শক্তিশাল হানিয়ে সম্বর লক্ষণ, এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া, লক্ষণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢালিয়া, মূর্ছিত হইল প্রভু লক্ষণের ভাবে, জাগায় ছাওয়াল সব তবু নাই জাগে। নিত্যানন্দের রামলীলা অভিনয়ের আরো প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। কোনদিন নিত্যানন্দ সেতু বন্ধ করে, বাননের রূপ সব শিশুগণ ধরে। অনুরূপে চৈতন্য যাত্রার শেষ অঙ্কে মহাপ্রভু পুরীধামে থাকাকালীন বিজয়া দশমীর উৎসবে রাবণ বধ পালায় অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। এই নিত্যানন্দ প্রভুকেই মহাপ্রভু ষড়ভুজ রূপ দেখিয়েছিলেন। রাম, কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ তনুর সমন্বয়ে পরিচিত সেই মূর্তি। লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে রাম অবতার তুমি ধনুক হইয়া, রহিলে আমার হাতে দুষ্টের লাইয়া, কৃষ্ণ অবতারে বংশী হইয়া মোর হাতে, মোহিত করিলা তুমি অখিল সংসারে।
এবে দণ্ড হইয়া মোর আইলা করেতে কলিযুগে পাষণ্ড দলন হেতু দিতে। বিষ্ণুপুরে কাদাকুল অঞ্চলে বাগিশ পাড়ায় রয়েছে এই বিগ্রহের চিহ্ন। চৈতন্য জীবনী থেকে আরো জানা যায়, রামায়ণ কেবলই হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষজনের প্রিয় ছিল না, অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও তা জনপ্রিয় হয়, যেমন জৈনদের কাছে, বৌদ্ধদের কাছে, পরবর্তীকালে শিখেদের কাছে। এবং আপনি যদি একটু সাউথ ইস্ট এশিয়ার ইতিহাস দেখেন এবং ইন্ডিয়ান ওশান রিম অফ রিজিয়ন্স এর ইতিহাস দেখেন, তাহলে দেখবেন ইন্দোনেশিয়ার মতন জায়গাতেও রামায়ণের কি প্রভাব। যবনেহ যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শোনে, ভজে হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে। ইতিহাসও সেই কথা বলে। মুসলমান ও পাঠান রাজত্বে বাংলায় বহু কাব্য মহাকাব্য রচিত হয়েছে, অনুদিত হয়েছে, হয়তো তার একাংশ রাজোৎসাহে। তো এই কবীন্দ্র, পরমেশ্বর, কৃত্তিবাস, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ এরা অনেক অনুবাদ ইত্যাদি করেছিলেন, লিখেও ছিলেন। এই সময় এই সমস্ত মহাকাব্যের কদর ও শ্রদ্ধা ছিল। পরবর্তীকালে মোগল আমলে কিন্তু এই সমস্ত প্রচলন মুছে যেতে আরম্ভ করে, থেকে গেল লুণ্ঠনের সংস্কার। কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের ধর্মজীবনে পরিবর্তন এসেছিল শ্রী চৈতন্যের হাত ধরে। তবে রাম ভাবনাকে তিনি মুছে দিতে চাননি বা দেননি, তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে। শত শত মশালবাহী মানুষের মিছিলে চৈতন্যের চাঁদ গাজী উদ্ধার কি শ্রী রামের খাদ্য তেজের উত্তরসূরিতা নয়, এ কথাও আমাদের ভাবা উচিত। আমি শেষ করব রামকৃষ্ণ ভাবধারা শ্রীরামকে দিয়ে। 1836 সালে হুগলি জেলা কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গদাধর চট্টোপাধ্যায় রূপে। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের গৃহদেবতা ছিলেন রঘুবীর। পরিবারের নারী পুরুষ সকলের সঙ্গেই কিন্তু রাম শব্দটি যুক্ত ছিল। মানিক রাম, ক্ষুদিরাম, অভয় রাম, হৃদয় রাম, রামশিলা ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম ছিলেন সংস্কৃতবান, নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ও রঘুবীর অন্তঃপ্রাণ। কামারপুকুরে সে সময় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পালা ও যাত্রা গান ও নিয়মিত পাঠের প্রচলন ছিল, সে কথা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী থেকে জানা যায়। বালক শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে অংশ নিতেন ও গানে পাঠে পটু ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি কর্তৃক জগদীশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে দাদা রামকুমারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে গেলেন, মাতৃ সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করলেন। রানী রাসমণির কুলদেবতাও ছিলেন রঘুবীর। জানবাজারে রানীর বাসগৃহে রঘুবীরের রথযাত্রার জন্য রূপার রথ নির্মিত হয়েছিল, সেই রথযাত্রা আজও পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট একবার জটাধারী নামের এক রামায়ণী সাধু এসেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে রামলালা নামক রামের বাল্যরূপ বিগ্রহ দেন। তার নিকটেই শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎসল্য ভাবে রাম সাধনা করেন। অন্য এক সময় মহাবীর হনুমানের আবেশে রাম দর্শনের আকুতি দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। কথিত আছে এই সময় তিনি পঞ্চবটির গাছের শাখায় চড়ে বানরের মতন হুক হুক শব্দ করতেন মুখে। সেই সময় শ্রী রাম সীতার দর্শন হয় তার। পরবর্তীকালে তার সহধর্মিণী শ্রী শ্রী মায়ের হাতে একটি ডায়মন্ড কাট বালা বানিয়ে দেন। শ্রী রাম সাধনার সময় শ্রী সীতা দেবীর হাতে তিনি অনুরূপ বালা দর্শন করেছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণের অন্তলীলায় তার নিকটতম পার্শ্বদ স্বামী বিবেকানন্দ নিজ স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ। প্রসঙ্গত স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও বাল্যকাল থেকে রামায়ণের অনুরাগী ছিলেন। পরবর্তীতে শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে শ্রীরামের সাধনাও করেছিলেন বলে শোনা যায়। পরে তার বিভিন্ন বক্তব্যে শ্রীরামের ক্ষাত্রবীর্যের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এক জায়গায় স্বামীজি বলেছেন, এই দেশে মহাবীরের পুজোটা লাগিয়ে দে তো দেখি। পরে তার বিভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বেলুড় মঠ স্থাপিত হলে সেখানে তিনি নিত্য একাদশী তিথিতে অষ্টোত্তর শতনাম রামায়ণ সংকীর্তন চালু করেন। আজও সেই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারাণসী রামকৃষ্ণ মঠে রাম নাম চলাকালীন নাম শ্রবণরত মহাবীর
স্বামীজির দর্শন লাভ করেছিলেন। যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনম তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলি বাষ্পবারী পরিপূর্ণ লোচনম মারুতিম নমত রাক্ষসান্তকম। তো আমি আর বিশদের মধ্যে যাব না, খালি উপসংহারে আসছি। বঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রভাবে অন্যান্য কারণে রাম সংস্কৃতির ফল্গুদানার মতন খানিকটা অন্তঃসলীলা হলেও বাংলায় এই সংস্কৃতি যে বহিরাগত, এই কথা কখনোই স্বীকার্য না। বাংলায় হয়তো আধুনিককালে বীর রসের প্রভাব একটু কম, মধুর ভাব, কোমল ভাব, শৃঙ্গার রস, করুণ রস, বাৎসল্য রস এসবেরই প্রভাব খাটে। কিন্তু বাংলায় এককালে ক্ষাত্রবীর্যের অভাব ছিল না। এককালে বাংলার উপাস্য দেবতা ছিলেন, যুদ্ধের উপাস্য দেবতা ছিলেন কুমার কার্তিকেয়, দেবসেনাপতি। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ বা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় আমাদের এখানে ব্রজবিহারী, গোষ্ঠবিহারী, যশোদানন্দন, রাধা হৃদয় রমন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবই বঙ্গে অধিক। ক্ষাত্রদীপ্ত শ্রীরাম বাংলায় অনেক কমনীয় হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে সময় এসেছে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ হতা দ্বারকা প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পাশাপাশি রাবণান্তক শ্রীরামের ভজনা করা। উভয় পুরুষোত্তমের যে ক্ষাত্রতেজ মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে সেই রূপেই তাকে ভজনা করার সময় এসেছে। অধুনা বঙ্গে শ্রীরামের জয়ধ্বনি নিয়েও বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীরামের জন্মভূমি উদ্ধার ও পুনঃস্থাপনা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। এহেন প্রেক্ষাপটে একটি বিষয়ে প্রমাণ করা যায় যে চিরন্তনী সংস্কৃতির সংরক্ষণের অহেতুক বিরোধিতা, ইতিহাসের যথেচ্ছ বিকৃতিকরণ, একটি সহজ দর্শনের অপব্যাখ্যায় আধুনিক মনস্কতা প্রমাণ করার হাতিয়ার বলে অনেকে মনে করেন। ভারতভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন মতবাদের নিরীক্ষে যুগস্রোতা সংস্কৃতির যেন যেন প্রকারণে তুল্যমূল্য নিরূপণই আধুনিকতার পথে প্রথম এবং অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কখনোই হতে পারে না। রত্নপ্রসবা বাংলার বুকে হাজারো যুগপুরুষ সময়ের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে আমাদের প্রাচীনতাকে সংস্কার করে দিয়ে গেছেন, যুগোপযোগী করে দিয়ে গেছেন। আমরা সে সকল চোখে দেখতে পাই না। লোকপ্রচলিত রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে আমাদের জীবনের যে প্রাচীন ঐতিহ্য প্রবহমান, তার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। একবার সীতা দেবী শ্রীরামের কাছে আর্জি জানালেন, রাম রাজ্যে শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না, সকলকে ধনী করে দিতে হবে। শ্রীরাম প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর অনুরোধে তাই করলেন। ফল কি হলো? কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে কাপড় বোনার লোক নেই, বাড়ি তৈরির ঘরামি নেই, রাজ দরবারের কর্মচারী নেই, খাবার তৈরির লোক নেই, চাষবাসের লোক নেই, বাজারে বিক্রেতা নেই। সীতা দেবীর মাথার উপর ছাদ ভেঙে যখন বৃষ্টির জল পড়তে শুরু করলো, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে স্বীকার করলেন নিজের ভুল। শ্রী রামচন্দ্র সব পূর্ববৎ করে দেওয়ার পাশাপাশি সীতা দেবীর কাছে অঙ্গীকার করলেন যে যে জীবিকাতেই থাকুক সকলকে তিনি সমমর্যাদায় পালন রক্ষা করবেন। এই সৌন্দর্য আমাদের মতন আধুনিক দার্শনিকদের চক্ষুগোচর হয় না। আমরা বলি জয় শ্রীরাম কেন, জয় সীতারাম নয় কেন? আমরা তো একা কাউকে পুজো করি না। কিন্তু আমরা ভুলে যাই শ্রী শব্দ বৈকুণ্ঠবাসিনী স্বয়ং দত্ত। সংস্কৃত অভিধানে শ্রীমান অর্থে বিষ্ণু লেখা রয়েছে। এদিকে মহাকাব্যে, পুরাণ সহ সমস্ত ধর্মগ্রন্থে রামচন্দ্র ও সীতা দেবী বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর অবতার। শ্রীরাম বললে শ্রী অর্থাৎ সীতা সহ রামকে বোঝানো হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বললে শ্রী অর্থাৎ রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হচ্ছে। এবার রাম নামে আরো মজা আছে। রাম শব্দের অর্থ আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় রম্যতে ইতি রামঃ, অর্থাৎ যিনি রমণ করেন তিনি রাম। রমণ অর্থে ক্রীড়া, কেলি, রতি। যদি শ্রী বসাই রামের আগে, তবে অর্থ দাঁড়াতে পারে রমা ইতি সীতার সহিত যিনি রমণ করেন। তাহলে শ্রীরাম আর সীতারাম অভিন্নার্থক। আমরা বিস্মৃত হই, প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু যখন আমাদের ভারতীয় সংবিধানের অলঙ্করণ করছেন, তখন তাতে মহাভারতের পাশাপাশি রামায়ণেরও নানান কাহিনীও চিত্রিত হল। 1993 সালে রাম মন্দির সংক্রান্ত একটি মামলায় এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় বিবৃতি করেছিলেন, রাম কেবল পৌরাণিক অতিকথা মাত্র নয়,
শ্রীরামের সাংবিধানিক সত্তা এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। শ্রীরাম মন্দিরের পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ সেই নিরবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক পরম্পরার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজন আছে যে জাতির মূলানুগ সংস্কৃতি বেঁচে থাকে সেই জাতি সভ্যতার বুকে অমরতা লাভ করে। নমস্কার, ধন্যবাদ। I'm sure you have all been enlightened by Dr. Roy Choudhury's speech. We will now request our next eminent speaker, Professor Achinto Biswas, to kindly come to the podium and present his views. অনেকখানি বলা হয়ে গেছে, এমনকি তিনি বাংলার সংস্কৃতি তো বলেইছেন, বাংলার বাইরেও বলেছেন। হ্যাঁ, ফলে সামগ্রিকভাবে রামচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, আমাদের যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, তার একটি ধারাবাহিকতার ছবি তিনি খুব স্পষ্ট করে উপস্থিত। আমি একটি দুটি নতুন কথা, যদিও নতুন বলে কিছু হয় বলে আমার মনে হয় না, তবুও নতুন কথা একটু বলি। প্রথমেই বলি, একদিন শ্রী চৈতন্যের সহপাঠী, তবে সহাধ্যায়ী হলেও এক বয়সের নয়, মুরারি ওঝা একটু বয়স্ক ছিল চৈতন্য। তো তিনি গঙ্গাতে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। তখন খবর পেয়েছেন, সেই চৈতন্য তাকে গিয়ে বলছেন যে তুমি আত্মহরণ করতে যাচ্ছ কেন, এটা তো মহাপাপ, আর আমাকে কারণটা। মুরারি সঙ্গে তার তো সম্পর্ক খুব মজার ছিল। মুরারি ওঝা ভয়ঙ্কর পণ্ডিত, ভীষণ স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল। ফলে তখনকার মেয়াই তর্ক বা অন্য ধরনের যে কথাবার্তা, সেগুলো তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ রাখতেন। তো শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে তার একটু তর্ক হতো, কিন্তু উচ্চারণের ভঙ্গিটা একটু অন্যরকম ছিল, সিলেটি উচ্চারণ ছিল। ফলে শ্রী চৈতন্যদেব তার খুব, মানে যাকে বলা যেতে পারে, খাদ্য। এর ফলে সেই এক আনন্দজনক সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা আজকে এমন একটা জায়গায় এসছে যে মুরারি হয়েছেন ভক্ত আর মেয়ে হয়েছেন গুরু। এই অবস্থায় তিনি গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলো তুমি কেন আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ? তখন মুরারি ওঝা বলছেন যে আমি আমার পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে আমি রামকে পুজো করি, রাম মূর্তিকেই আমার সামনে পূজিত হন এবং সেখানেই আমি ঈশ্বরকে পাই। অন্যদিকে আমি তোমাকে দেখছি, তুমি কৃষ্ণ এবং রাধার যুগল অবতার। এই তত্ত্বটা কিন্তু মুরারি সর্বপ্রথম শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য নাম দিয়ে যে বই, সেই বইতে প্রতিপন্ন করেন। এটা অন্য অনেকেই করেছেন, কিন্তু উনি সর্বপ্রথম। এই মতটিকে বলা হয় গৌর পারম্যবাদ। তো তিনি এটা প্রকাশ করেন। তো তাহলে আমার বিশ্বাস, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, রামচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বর সন্তান, আর তোমার মধ্যে আমি গুরু পেয়েছি এবং তোমাকেই আমি ঈশ্বর বলে মনে করি। এই অবস্থায় তোমার মধ্যে আমি রাধা এবং কৃষ্ণকে দেখছি। এর মধ্যে একটা দ্বৈরথ আছে, এর মধ্যে একটা দ্বিধা আছে, এর মধ্যে একটা কষ্ট আছে। আমার কিছুতেই এই কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই বলে এই কথা শুনে তখন গঙ্গা নদীর তীরে নবদ্বীপে ওই আমাদের পোল্যান্ডের বিখ্যাত মির্চা ইলিয়াস বলেছেন না, যে আসলে মানুষের বিশ্বাস একটা অদ্ভুত ধরনের জায়গায় যায়, যেটা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক এবং অতীতের দিকে যায়, ঐতিহ্যকে চুম্বন করে থাকে। ঠিক সেইটি আছে বলেই মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এক একটা জিনিস ধরে রাখে এবং তাকে এই বিশ্বাস ধরে রাখে। এই যে ধারণ করা, এই যে ঐতিহ্য ধারণ করা, এইটা কিন্তু বাঙালি জীবনে চিত্তে গঠিত করে একটা অদ্ভুত অমৃত উপস্থিত হয়েছিল বলেই শ্রী চৈতন্য বললেন, তুমি আমার দিকে তাকাও তো, তুমি তাকিয়ে দেখো তো তোমার চেনা দেবতাকে খুঁজে পাও। তখন দেখা গেল রঘুবীর রূপে
তার সামনে কোদণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে শ্রী চৈতন্যদেব তাকে রাম রূপ দেখালেন। এই যে দেখানো, এই দেখানোটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, এবং মনে হয় এখানে তিনি কিন্তু মুরারি ওঝাকে আত্মহনন থেকে নিবৃত্ত করলেন। শুধু তাই নয়, এরপরে একদিন চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে আমরা দেখলাম তিনি হনুমান রূপে শ্রী চৈতন্যদেবকে কাঁধে করে সারা অঙ্গ নেচে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটা হচ্ছে রাম রূপে চৈতন্যদেব কিন্তু ভক্তের সামনে এনে এসে হাজির হয়েছে। এইটা খুব নতুন কথা, কিন্তু নতুন কথা যেটা, সেটার একটু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন প্রবালবাবু। ইঙ্গিতটা হলো এই যে নিত্যানন্দ ছোটবেলায় বাড়িতে ওই রামযাত্রার অভিনয়। এইটা আমি কিছুদিন আগে চৈতন্য ভাগবত সম্পাদনা করেছি এবং পুঁথির ওপর নির্ভর করা সম্পাদনা করেছি। তো যাই হোক, তো সেখানে গিয়ে আমি একটা আশ্চর্য জিনিস পেয়েছি। নিত্যানন্দ প্রভু তিনি যাচ্ছেন তীর্থযাত্রায়। এই তীর্থযাত্রার সময়টা কখন? তীর্থযাত্রার সময়টা হচ্ছে 1491 থেকে 1551, মোটামুটি আমরা যেটুকু সাল তারিখ পেয়েছি। অর্থাৎ বাবর যখন এসে বা মীর বাকি যখন এসে ভেঙে দিচ্ছেন ঢাঁচাটি বা ওখানকার রাম জন্মভূমি মন্দিরটি, তখন কিন্তু নিত্যানন্দ যান, তার আগে গেছেন। তিনি গিয়ে পৌঁছেছেন অযোধ্যায়। এখানে একটি পয়ার পাওয়া যাচ্ছে। পয়ারটা হচ্ছে, তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর, রাম জন্মভূমি দেখি কাঁদিল স্তর। কেন নিত্যানন্দ রাম জন্মভূমি দেখে কাঁদলেন? দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে নিত্যানন্দের ভক্তি বিনম্র মন রামচন্দ্রের জন্মভূমি দেখে বাৎসল্যের অতিশয়নের কারণে তার মনের মধ্যে একটা দুঃখের ভাব জেগে উঠল। একটা দুঃখ, আনন্দ সব মিলিয়ে একটা পুলকাস্ত্র যাকে বলা যেতে পারে, এইটা হতে পারে। কিন্তু আমার নিজের কাছে মনে হয় এটার অন্য ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যাটা হলো, আমি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি, প্রমাণ করে দেখিয়েছি, চৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল 1527 থেকে 28। 1527 থেকে 28-এ যদি চৈতন্য ভাগবত লেখা হয়ে থাকে, তাহলে সেই সময় তিনি নিত্যানন্দের তীর্থযাত্রার বর্ণনা দিচ্ছেন। এবং এই বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি তো জানতেন না ICCR এর হলে, লাইব্রেরি হলে অচিন্ত বিশ্বাস কোনো একদিন এটা নিয়ে বক্তৃতা দেবেন, সেটা জানতেন। ফলে এই চৈতন্য ভাগবতের পংক্তিটা এসেছে খুব দ্রুত বহমান একটি খবর। বাঙালি তখন মথুরা বৃন্দাবনে নিত্য যায়, তখন অযোধ্যা তীর্থ করে ফিরে আসে। এই যে যাওয়া আসা, এর মধ্যে দিয়েই তার কাছে খবর এসেছে এক উজবেকিস্তানের এক ভদ্রলোক, তিনি এসে ভদ্রলোক বললাম, যাই হোক, তো এসে তাদের ধর্মই হচ্ছে অন্যের মূর্তি, মঠ ধ্বংস থেকে চলে যাওয়া, এইটাই নাকি ধর্ম। তো যাই হোক, সেটা তারা করেছে এবং সেই খবর বাংলায় এসেছে। এবং চৈতন্য ভাগবতের লেখক বৃন্দাবন দাস তিনি স্পষ্ট করে এই গ্রন্থকে, তার সমসাময়িক গ্রন্থকে এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন নিত্যানন্দের মাধ্যমে। এটি আমার বক্তব্য, এবং এটা যদি সত্যি হয় তাহলে বাঙালি সর্বপ্রথম রাম জন্মভূমি ধ্বংসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। ঐতিহ্যের এই উচ্চতা পৌঁছতে পেরেছে অন্য কোন জায়গা আমার মনে হয় না। আমরা রামচন্দ্রকে, রামলালাকে, রাম জন্মভূমিকে ভেঙে ফেলার ইতিহাস সর্বপ্রথম লিখেছি। এবার আমি আরেকজনের কথা বলবো, তার কথা হয়ে গেছে, জগদ্রামী রামায়ণ। জগদ্রামী রামায়ণে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং যে ফিচারটা, সেটা হচ্ছে রামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন লঙ্কা কাণ্ডে।
সেই যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ করে তিনি দেখেন রাবণকে তিনি বাণ মারছেন, রাবণ অচেতন হয়ে পড়ছেন, কিন্তু রাবণ এক অসাধারণ রূপময়ী উজ্জ্বল মহিলার কোলে বসে আছে। সেই মহিলাকে দেখে তার মনে হচ্ছে এ কি, ইনি কে? দেখে তার মনে হচ্ছে যে ইনি আসলে আত্মা শক্তি মহামায়া। এই যে আত্মা শক্তি মহামায়া রাবণকে রক্ষা করছেন, এইটা জানবার পরে তিনি বেশ কিছুক্ষণ দেবীর প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন। প্রকাশ করে মনে মনে বলছেন, তাহলে তো আমি আর রাবণ বধ করতে পারবো না। এই গল্পটা দুর্গা পঞ্চরাত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, দুর্গা পঞ্চরাত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন জগৎরাম রায়। একটা ব্যক্তিগত কথা, আমার বুজুম ফ্রেন্ড বলতে যা বোঝায় একেবারে এত হাফ প্যান্ট বন্ধু ছোটবেলাকার রামপ্রসাদ রায় ব্যানার্জি, তো ওরা ওর বাড়িতে দুর্গাপুজো দেখতে পেয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে ভুলুই আটকা এবং রানীগঞ্জ থেকে 3 মাইল বলা হয়। তো যাই হোক, বেশ খানিকটা দামোদরের ওপারে এই গ্রামটা মেজিয়ার কাছে। তো সেই গ্রামে দুটো দুর্গাপুজো একসঙ্গে হয় একই মণ্ডপে, এবং সেইখানে সন্ধি পুজোর আসর দেখে এসেছিলাম, আমার খুব ভালো লেগেছে। তো এটা ব্যক্তিগত একটা স্মৃতি। এবারে আমি আরেকটি কথা বলবো, যে কথাগুলো আমাদের দরকার বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করছি বাংলায় কিন্তু প্রচুর আপনার মূর্তি আছে। বাংলায় প্রচুর মূর্তি আছে, 10 অবতারের মূর্তি। এবং এই 10 অবতারের মূর্তিগুলো, আমি সব থেকে পুরনো মূর্তি যেটা পাওয়া গেছে বাংলায়, সেটা হচ্ছে নবম শতাব্দীর পাল যুগে। এবং সেই মূর্তিগুলো কোনোটা নওগাঁতে, কোনোটা রাজশাহীতে, কোনোটা ঢাকার কাছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে। লোক সংস্কৃতিতে রামচন্দ্রের ভূমিকা অপরিমেয়। কৃষ্ণযাত্রা থেকে আমাদের যাত্রাগান এসেছে কথা বলা হয় যে কৃষ্ণযাত্রা ভেঙে এসেছে, এবং সেটাকে তখন বলা হতো কালীয়দমন। 19th সেঞ্চুরির প্রথম দিকে বা 18th সেঞ্চুরির শেষের দিকে এটা বিকশিত হয়েছে। তার আগেও যাত্রা ছিল, এবং সেই যাত্রা ছিল রামযাত্রা। রামযাত্রার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষ্ণযাত্রা কিন্তু 2-1টা দিন ব্যতিক্রম রেখে বাকি দিনগুলোতে এক জায়গায় রেখে, মানে সেটা স্থাবর উৎসব ছিল। রামযাত্রা কিন্তু জন্ম উৎসব। রামযাত্রার সঙ্গে একটা জার্নির সম্পর্ক আছে, এবং এই সম্পর্কটা বাংলার সমাজে দীর্ঘদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি। তার কতগুলো টুকরো টাকরা আছে, এই গম্ভীরার মধ্যে আছে, আরো কতগুলো জায়গায় আছে, দেখিয়েছেন আমাদের প্রবলবাবু একটু আগে। আমি একটা কথা বলি, যেটার কথা আমাদের এ পর্যন্ত বেশি কেউ জানে না, সেটা হচ্ছে রাবণ কাটা বাঁদর নাচ। রাবণ কাটা বাঁদর নাচ বিষ্ণুপুরের একটি বিখ্যাত লোকনাট্য, এবং এটা হয় বিজয়া দশমীর দিন। এবং বিষ্ণুপুরে এই লোকনাট্যটি করবার জন্য দূর দূর জায়গা থেকে রামায়তরা, তাদের ভক্তরা সেখানে আসে। অর্থাৎ বাংলায় রাম ছাড়া অন্য কিছু কে আমরা দিয়ে রামচন্দ্রকে রিপ্লেস করেছি, এই যে তত্ত্বটা প্রচারিত হয় বিভিন্ন কি বলবো গুণমানবদের মাধ্যমে, সেটাই বললাম, কারণ তারা মহাপণ্ডিত বলে গঠিত। তো এই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যে ভুল, তার প্রমাণ এখানে আছে। এখন রামায়ণটা বাংলার বিভিন্ন জায়গা ছিল, এই কেতুগ্রামে ছিলেন চণ্ডীদাস, যেখানে চণ্ডীদাসের কিছুদিন, জীবনের কিছুদিন কেতুগ্রামে কেটেছে। তো এরকম ধরনের। আর যোগাদ্দা যে বিখ্যাত মন্দির, মানে যেটা বর্ধমানের ধাত্রী গ্রামের কাছে যে যোগাদ্দা, সেই যোগাদ্দা দেবী তিনি এলেন কি করে, এইটার পিছনে একটি গল্প আছে। মহিরাবণকে বধ করে কাঁধে রাম এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে
মাথায় ভদ্রকালীকে নিয়ে যোগাদ্দা গ্রামে উঠে আসছে মাটি ফুঁড়ে হনুমান। এই হনুমানের মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা এই ব্যাপারটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফোকলোর বলে আমার মনে হয়। এটা যেখানে অনুর্বর জমি, সেই অনুর্বর জমিকে উর্বর করবার ক্ষমতা এই পবন পুত্র, অঞ্জনা পুত্র, বজরঙ্গ বলির আছে। এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা আছে বলেই তিনি কিন্তু মৃতকে সঞ্জীবন করতে পারেন, তিনি অস্থি সঞ্চরণ করতে পারেন। এই সমস্ত মন্ত্র বা এই সমস্ত উচ্চবিদ্যা হনুমানের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। সুতরাং এবং তিনি সর্ববিদ্যা এক জায়গায় করবার চেষ্টা করেন। এই যে জায়গাগুলো জ্ঞান গুরু ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়েছে বিভিন্ন সময়। তাহলে আর হনুমান কিন্তু বাংলার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হনুমানের অপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় সর্বত্র, প্রত্যেকটি কাব্যে আছে হনুমানের সাহায্যে। হনুমান ধর্ম পুজো কি করে হবে সেটা হনুমানের করে দেখা। আমি আমার কথা শেষ করে আসছি। কৃষ্ণপুর বলে একটি গ্রাম আছে, গ্রামটি হচ্ছে দক্ষিণ দামোদরে, অর্থাৎ বর্ধমানের দক্ষিণ দিকে, আরামবাগের কাছে। সেইখানে বসে আছেন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হলেন এক অসাধারণ রূপবান যুবক। তিনি এসে তাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আচ্ছা, জগন্নাথ তীর্থের পথটা কোন দিকে, একটু দেখিয়ে দেবে? তখন উনি বসে রূপ আছি, হ্যাঁ এই দিকে চলে যান। দেখানো হলো। আবার কিছুক্ষণ পরে এক সুন্দরী মহিলা, অপূর্ব সুন্দরী মহিলা, তিনি এসছেন। এসে বলছেন আচ্ছা আপনি আমাকে বলতে পারেন জগন্নাথ তীর্থটা কোন দিকে? এই তো এই দিকে যান, এই দিকেই হবে জগন্নাথ পুরী। তারপরে একটি তরুণ, আগের যে ছেলেটি ছিল সে একটু কালচে রঙের ছিল, শ্যাম বর্ণের, দুর্বার শ্যাম। আর এখন যে এলো সে হচ্ছে উজ্জ্বল একদম ধানের মতো রঙ। তাকে দেখে ঘনরাম চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার আপনার? আমি একটু জগন্নাথের তীর্থে যাবো, কোন দিক দিয়ে যাবো? এই দিকে চলে যাবো। এবং তারপরে হঠাৎ দেখে একটি হনুমান এসছে, এসে তাকে জিজ্ঞেস করছে জগন্নাথ কোন দিকে, জগন্নাথ তীর্থ। তখন ঘনরাম চক্রবর্তী কাঁদতে শুরু করেছে, বলছেন যে কি করে সম্ভব, আমি আমার চোখের সামনে রাম লক্ষ্মণ সীতাকে দেখলাম কিন্তু আমি চিনতে পারলাম না, আমি তো আপনাকে দেখে চিনতে পারলাম যে ওরা রাম লক্ষ্মণ সীতা ছিল। এই কথা বলবার পরে গল্পটিতে আছে একটি পুঁথি পাওয়া গেছে, সেখানে আছে যে ঘনরাম চক্রবর্তী একটি ছোট্ট করে চড় মেরে হনুমান বললেন যে তুমি ভক্তির থেকে পাণ্ডিত্য একটু বেশি করেছো, সেজন্য তুমি আসলে আমি চিনতে পারোনি, বশিষ্ঠ তোমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেছে, চিনতে পারোনি। এই গল্পটা থেকে আমরা কি বুঝছি? এই গল্পটা থেকে একটা জিনিস বুঝছি যে বাংলায় ধর্ম সমন্বয়ের ভূমিকায় কিন্তু রামচন্দ্র, সীতা দেবী এবং হনুমান লক্ষ্মণের একটা আলাদা ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকাটা কি? আমাদের ভারতবর্ষের জনগণের ঈশ্বর যে জগন্নাথ, সেই জগন্নাথকে রাম লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার একটি আড়াল প্রচেষ্টা এর ভেতরে রয়েছে। অর্থাৎ বাঙালির মন রামচন্দ্রকে ঘিরে ভক্তি বিনম্র হতে চেয়েছে এই সবের মধ্যে দিয়ে। আর যদি আপনি পুঁথি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হন তাহলে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পুঁথিগুলি দেখবেন, সেখানে দেখবেন যে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ থেকে, রামকৃষ্ণ মঠ না, উদ্বোধন কার্যালয় থেকে বেরিয়েছে। এই বইটি নামই দেওয়া হচ্ছে পুঁথি, এবং তারপরে আছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহস্র লিখিত পুঁথি। আমার লেখা বাংলা পুঁথির কথা নামে যে বইটি, সেই বইটির মধ্যে আমি এখান থেকে কতগুলো পাতা তুলে দিয়েছি এবং আলোচনা করেছি। তো সেখানে সুবাহু পালা, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তিনি কপি করেছিলেন সুবাহু পালা। এই সুবাহু পালা রাক্ষস সুবাহু কেমন করে রাম ভক্তে রূপান্তরিত হচ্ছে তার ইতিহাস অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।
এবং সবার শেষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভূমিকা দিচ্ছেন যে আমাকে রামচন্দ্র আপনি আপনার পদে পায়ে আশ্রয় দিন। এই যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলোর মধ্যে দিয়ে ভক্তি বিনম্র বাংলা রামচন্দ্রকে ধ্যান করে দেখেছে, কেমন করে তার মধ্যে দিয়ে ওই বীরত্ব দেখেছে, রাবণ রাজার সারা টোপর বানের চেজে কাটে এটাও দেখেছে। আবার তিনি লক্ষণ মারা যাওয়ার সঙ্গে, লক্ষণ কি বলবো অসুবিধায় পড়েছেন, একেবারে শেলবিদ্ধ হয়েছে, এই সময় পরম বেদনায় আপ্লুত হয়েছে, বিভীষণকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। সেই রামচন্দ্রকেও আমরা পেয়েছি, এবং পেয়েছি তুলসীদাসের 150 থেকে 200 বছর আগে কৃত্তিবাসের মাধ্যমে। আমার কথা শেষ হলো, আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে শুনবেন বলে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন। শরণম সমস্ত জগদ্বাম রামং বিনা কাগতি রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলম রামায় কার্যং নমঃ রামাতৃপ্যতি কালভীমভুজগো রামস্ব সর্বং বশে রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রামতমিবাশ্রয়ঃ। বাঙালির সংস্কৃতিতে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থান, তৎসাময়িকতার সূত্র ধরে আজ আমরা রামকে নিয়ে এই চর্চায় নিবদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু বহু বহু আগে কবিরা তো সত্যদ্রষ্টি, উপনিষদ বলেছে কবি পরিভূ স্বয়ম্ভু, তারা দূর ভবিষ্যৎকে দেখতে পান। তারা তখন বলে গেছেন রাম তমেবাশ্রয় রামং বিনা কাগতি, রাম ছাড়া আমাদের গতি নেই। সনাতন সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি যেমন রামময়, ঠিক তেমনি বাঙালিও বহু বহু কাল থেকে রাম রসায়নে জারিত। বাঙালির চেতনা, তার বোধ, কমল হিরে থেকে যে দুটিটা ছিটকে বেরোয়, সেটা যদি সংস্কৃতি হয়, তাহলে আমাদের নিত্যদিনের জীবনচর্যা থেকে যে শৈলীটা উদ্ভূত হয়, সেটাও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙালির জীবন, তাই বললে অতিরেক হবে না, রামময় জীবন। সে স্বীকার করুক বা না করুক, জানতে এবং অজান্তে বঙ্গ সংস্কৃতির মর্মমূলে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে বহু বহু শতাব্দী পূর্বে। বাল্মীকি এমন একজনের কথা শুনতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন, যিনি মানুষের মধ্যে পূর্ণতম। বাল্মীকির রামায়ণে যে রামকে আমরা পাই, তিনি পূর্ণায়ত মানব, নরচন্দ্রমা শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আর বাঙালির জীবনে
যে রামকে আমরা পেয়েছি সেই রাম বৈকুণ্ঠবাসী, রঘুকুলের অধিপতি, চতুর্ভুজ নারায়ণ। একটা পূর্ণ মানবত্বের ভিতরে ভক্তির রসের পুর মিশিয়ে দিয়েছেন যে সংস্কৃতি, সেই বঙ্গ সংস্কৃতিতে রামের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃত্তিবাসের রাম তাই কেবল নরচন্দ্রমার মধ্যেই বলয়িত নয়, তাকে পেরিয়ে গিয়ে সে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার। চার ভাই বিষ্ণুর এক একটি মূর্তি। কেউ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ, কেউ গর্ভধবসায়ী নারায়ণ, কেউ কারণার্ণবসায়ী নারায়ণ। নারায়ণেরই এক একটি ভাগ, সমস্ত মিলিয়ে মিশিয়ে এক পূর্ণায়ত দেব মহিমায় বাঙালিকে তিনি অভিষিঞ্চিত করেছেন। বাঙালির মর্ম মূলে পূজার নৈবেদ্য সাজানোর একটা আরতি আছে। আমরা প্রিয়কে দেবতা করতে ভালোবাসি, দেবতাকে তো আমরা প্রিয় করি, কিন্তু আমাদের যিনি প্রিয় তাকে দেবতা করে তার চরণে পত্র পুষ্প অর্পণ করলে আমাদের তৃপ্তি হয়। এই তৃপ্তি এবং সংস্কৃতি কোথাও একাকার হয়ে গেছে কৃত্তিবাসের রাম কথার মধ্যে, জগৎরামের রাম কথার মধ্যে এবং অজস্র রাম কথার কবিদের আত্ম উদ্ঘোষণের মধ্যে। সেই জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে আমরা যে রাম কথা পাই তা কতটা কৃত্তিবাসের এবং কতটা রাম কথা গায়েনদের তা নিয়ে জটিল এবং ধুরান্বয়ী গবেষণা হতে পারে। কিন্তু সমস্ত কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে যে রামকে আমরা পেয়েছি সে রাম কিন্তু বাল্মীকির চেতনার তট থেকে অনেকখানি দূরবর্তী, যেখানে অহল্লার পাষাণ শিলায় শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে জীবনে বিন্দু সিঞ্চিত হয়েছে। বাঙালি বারবার ঊষর ভূমিতে প্রাণকে খুঁজেছে, সেটা রক্তকরবীর সৃষ্টিতেই হোক কিংবা এই পাষাণী অহল্লাকে সপ্রাণ করে তোলার মধ্যেই হোক। এইখানে আমরা রামকে খুঁজেছি। যা ছিল জীবনের উপকরণ তা হয়ে উঠল জীবনের উপাদান। উপকরণ থেকে উপাদানে, জড় থেকে চৈতন্যে, বোধ থেকে পরম বোধেতে যে উত্তরণ, সেই পরম বোধময় সত্তায় রামকে খুঁজাই বাঙালির অনন্যত্ব, তার কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির গৌরব। এই জন্য এমন অনেক কথা এসেছে যা আমরা বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে পাই না। আমরা কৃত্তিবাসে পেয়েছি তরণী সিংকে, বীর বাহুকে, এমনকি সেই রাবণকে যে রাবণ রামের হাতে মরবার জন্য উল্লাসিত বোধ করে। কেন না, রামের হাতে বধ হলে তার বৈকুণ্ঠে গতি হবে। এখানে রাবণের শত্রুতা বোধের থেকেও ভক্ত প্রাণতা অনেক বড় হয়ে ওঠে। যখন দেখি আধুনিক কেউ তারও আমরা 10 হাত লাগিয়ে 10 বছর দুর্গা বানিয়ে ফেলি, তখন মনে হয় এ অভ্যাস বাঙালির নতুন নয়। বহুদিন থেকেই সে ক্ষমতাবানকে কিংবা প্রিয়জনকে দেব মহিমায় মণ্ডিত করতে চেয়েছে। আর বাঙালির রাম ভক্তির অন্তরে দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক হচ্ছে বৈষ্ণবিজমের ইনফ্লুয়েন্স, পূর্ণ বৈষ্ণবীয়তা, আর 2 শাক্ত ভক্তির ছায়াপাত।
বাঙালি কখনোই মেধাবী ভক্তিতে কুৎপ্রীত হয়নি। বৈষ্ণব ভক্তির পাশাপাশি সে শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেছে, তন্ত্র সাধনা করেছে, বিরাচারী মতে সে সাধন ভজন করেছে এবং অসামান্য শাক্ত পদাবলীর জন্ম দিয়েছে। আয় মা দুটো গল্প করি। যিনি অনির্বাচনীয়, নিরুপাধিকা, দুর্জ্ঞা, তাকে ঘরের মেয়ে বানিয়ে ফেলা, তাকে সুখ দুঃখের দোদুল দলায় দুলিয়ে দেওয়া, যিনি পরব্রহ্ম মহিষী, তার ঘরে শিব পার্বতীর কুণ্ডল এঁকে দেওয়া এ বড় সহজ কথা নয়। বাঙালির রাম ভাবনার মধ্যেও এই দুটি ভিন্ন মার্গী আস্বাদন অনায়াসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন। যে দুর্গোৎসবের জন্য আজ আমরা সম্মানিত হই, যে দুর্গোৎসবকে আমরা পূজা বলে মনে করি, আমরা অনেক পুজো করি, 12 মাসে 13 পার্বণ করি, কিন্তু পুজো আসছে বললে আমরা লক্ষ্মী পুজো, কার্তিক পুজো, সরস্বতী পুজো বুঝি না। পুজো বলতে বুঝো দুর্গা পুজো। সেই দুর্গা পুজো, তার প্রবর্তন, তার অনুবর্তন, তার সংবর্তন এই রামচন্দ্রের দ্বারাই হয়েছে। এই জন্য রাম ভাবনার সঙ্গে যেমন নাম ভাবনা, নাম প্রীতি লুকিয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি আশ্রয় পেয়েছে আমাদের শক্তি সাধনার পরম্পরা। এই দুটো পরম্পরা মিলেমিশে গিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র তার অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন। কেমন করে সর্বভারতীয় রাম এবং রাম পরিবারের চরিত্রগুলো বাঙালির কাছে এসে তার কৃষ্টিতে, তার সংস্কৃতিতে অন্যরকম হয়ে গেছে, এটা ভারী চিত্তাকর্ষক, ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। দশরথ অন্ধমণির ছেলেকে মেরেছে, তার জন্য দশরথ যথেষ্ট বিলাপ করেছে, সন্তাপ করেছে, পরিতাপ করেছে। বাল্মীকি সে সমস্ত নথিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বাঙালি দশরথ সে কি করেছে? তাকে উপদেশ করা হয়েছে, তুমি 3 বার রাম নাম করো। দশরথ 3 বার রাম নাম করেছে। 3 বার বলাইল সেই রাম নাম, পাইলেন ভূপতি সে পাপিতে বিরাম। এটি বাঙালির নিজস্ব বোধ, তার নাম ভক্তি, তার নাম রসায়ন, নামের প্রতি তার আকর্ষণ। কৃতে যদ্ভয়তে বিষ্ণু ত্রেতাং যজতো মুখৈ দাপরে পরিযজ্জান কলৌ তদ হরি কীর্তনাৎ। এই যে হরি কথা, নাম রটনা, যা ছিল ভাগবতের তত্ত্ব, তা হয়ে গেল বাঙালির জীবনের, বাঙালির সংস্কৃতির তথ্য। বাঙালি তাকে আস্বাদন করে শাস্ত্রের তত্ত্বকে জীবন্ত করে তুলল তার জীবন চর্চার মধ্যে দিয়ে। দশরথ 3 বার রাম নাম করে অন্ধমণির ছেলেকে মারবার পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। যে দশরথ বাল্মীকির হাতে একজন আদর্শ রাজা, নিষ্ঠাবান প্রেমিক, গৃহপতি, তিনি প্যাচে পড়ে গেলেন কোথায়? কইকেয়ীকে বর দিতে গিয়ে। এমন সময় কইকেয়ী তার কাছ থেকে বর চাইল, যখন তার সেটা না দিয়ে উপায় নেই, অথচ দিয়েও সে সর্বহারা হয়ে গেল।
রামকে বনবাসে পাঠাতে হলো। কিন্তু সেই দশরথ যার জীবনের ভিতরে আমরা দেখেছি ধর্ম এবং অধর্ম, কর্তব্য এবং অকর্তব্যের একটা নিদারুণ সংঘর্ষ চলেছে, সেই সংঘর্ষে সে কাতর। এই কাতর প্রাণ মানুষটাকে বাঙালি কিভাবে তার নিজের ঘরের মধ্যে এনে স্থাপন করলো? দশরথ আগা ঘাসতলা আমাদের বাঙালি ঘরে গৃহপতি হয়ে গেলেন, যার সংসার হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন্দল হয়েছে, আর তার এখন কিছুই করবার নেই। পরিবার থেকে যা সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা সে দিব্যি মেনে নিচ্ছে এবং কোন ক্রমে চুপ করে বসে দিনগুলো গোজরান করে দিচ্ছে। বাঙালির চিরায়ত যে পরিবার, যে গৃহাশ্রম, সেই গৃহাশ্রমের মর্মবাণী বেজে উঠল দশরথের মধ্যে। সেই জন্য কবিগুরু বললেন রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য। গৃহের ভিত্তিকে, সম্পর্কের ভিত্তিকে আমরা বারবার খুঁজেছি আমাদের জীবন দেবতার মধ্যে দিয়ে। লঙ্কার রাক্ষসেরা যারা রাম সেনাদের বধ করতে দৌড়ে আসছে, তারা কি বলছে পরস্পর পরস্পরকে? রামে মার, রামে মার। এই রামে মার করতে করতে তাদের রাম নাম হয়ে যাচ্ছে, তারা উদ্ধার পাচ্ছে। তারা যখন রাম সৈন্যের হাতে হত হচ্ছে তখন দেখছে তাদের রাম লোকে গতি হয়েছে। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে এটা কোন লোক? বলছে রাম লোক। আরে আমরা তো রামের শত্রু, তাহলে রামের লোকে আমাদের গতি হলো কি করে? তখন সেখানকার রাম দূতেরা বলছে যে তুমি রামের নাম করেছ, সেই জন্য রাম লোকে তোমাদের গতি হয়েছে। সিদ্ধান্ত কি হচ্ছে? রাম নাম লইতে ভাই না করিও হেলা, সংসার করিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা। আমরা কিছু একটাকে আশ্রয় করে এই জীবন পারাবার পেরিয়ে যেতে চাই। সেটা ক্ষণিকের উত্তেজনা হোক, সেটা নামের মাহাত্ম্য হোক, সেটা সংক্ষিপ্ত কালের তৎসাময়িক কোন আইডিওলজি হোক, আমরা তাকে অঙ্গীভূত করতে চাই। পুজোকে বাঙালি বারবার তৎসাময়িকতাকে নজর দিয়েছে, কিন্তু তারই সমান্তরালে সে এমন একটা প্রাণনার দ্বারা, এমন একটা বোধের দ্বারা চালিত হয়েছে যা তার জীবনের বিন্দুকে, গৃহাশ্রমের কাব্যকে অবিরল করেছে, অনবরত করে দিয়েছে। এত কিছুর মধ্যেও রাম কথা শুনতে আমাদের কখনো পরিশ্রান্ত হতে হয়নি। যে কথা কোন অনাদিকালে শুরু হয়েছে সে কথা আজও আমরা শুনে যাচ্ছি, শুধু কালের গতির মোড়কে তার উপস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। হয়তো সেটা একদিন চণ্ডী মণ্ডপে হয়েছে, হরিসভায় হয়েছে, আজকে আইসিসিআর এর মতো সভাগৃহে হচ্ছে। ফরম্যাটটা, স্থানটা বদলছে, কিন্তু রসটা বদল হয়নি, আস্বাদনটা বদল হয়নি। ভক্তির স্রোতের সঙ্গে বীর্যবত্তার যে পৌরুষ তা ভেসে চলে গেছে। আমরা রামকে পেয়েছি এক ভক্তিমান, ভক্তির আধার এবং ভক্তির আধেয় হিসেবে। একই সঙ্গে তিনি দুটো, তিনি ভক্তির আশ্রয় এবং ভক্তির পাত্র, ভক্তি রস এবং রসের আধার। এই দুটো মূর্তিতে রামকে পাওয়া, এই অবদান, এটা একান্তভাবে বঙ্গকৃষ্টির অঙ্গীভূত। আমরা ভক্তপ্রাণ, বাঙালি ভাবুক জাতি। ভক্তির মধ্যে সে তার জীবনের চরমতাকে, জীবনের পরমতাকে, জীবনের শরণাগতিকে খুঁজতে চেয়েছে। ফলে যখন বিভীষণের ছেলে তরণী সেনের কথা অন্য কোথাও নেই,
কৃত্তিবাস এনেছেন তার কথা। সে আসে যখন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, রাম অবাক হয়ে দেখছে যে একজন আসছে যুদ্ধ করতে, একটি তরুণ যুবক, তার সারা গায়ে রাম নাম লেখা। রাম একেবারে দ্বিধায় শতদা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। কি বলছেন রাম? ভক্ত মোর পিতা মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ, কেমনে এমনে ভক্তি প্রহারী প্রধান। শত্রু বধ করতে এসে শত্রু সম্পর্কে রাম দ্বিধাময় হয়ে উঠছে। কেন? আরে এমন লোককে আমি যদি মারি, জগতে দ্বিতীয়বার কেউ আর রাম নাম করবে না, এটা আমারই ভক্ত। অনুতপ্ত রাবণ রামের স্তুতি করছে, কেমন এমন ভক্ত করিব সংহার, বিশ্বে কেউ রাম নাম না লইবে আর। বারবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জগৎ বিখ্যাত মোরা ভক্তি প্রাণ জাতি। এই ভক্তির বিন্দুকে রাম চর্চাকারেরা, বাঙালি ভক্তরা বঙ্গের কৃষ্টি, বঙ্গের সংস্কৃতি ধরবার চেষ্টা করেছে। কিরকম ভাবে চরিত্রগুলো বদলে গেছে। সীতা বলতে আমরা কি বুঝি? একেবারে নিপাট বঙ্গবধূ, কিন্তু সীতা এত নিপাট নয়। সীতাও আছে, দ্রৌপদীও আছে। সীতার থেকে দ্রৌপদী কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু আমার ঘরের বউ কেমন হবে? আশা করি এখানে কেউ বলবেন না দ্রৌপদীর মতো হবে। বলবে কি? বলবে সীতার মতো হবে। সীতা সাবিত্রী তাকে আদর্শ করেছে। কিসের জন্য? সীতার একক প্রতিব্রত, সীতার নমনীয়তা, কমনীয়তা, সীতার শরণাগতি রামপদে। কিন্তু বাল্মীকির সীতা রামকে ভর্ৎসনা করেছে, কটু বাক্য প্রয়োগ করেছে, তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করেছে, নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। শুধু রামকে করেছে তাই নয়, লক্ষ্মণকে তো করেইছে। যখন সে যায়নি তার কথা শুনে, রামের হা সীতা হা লক্ষণ শুনে, তখন সেটা এমনও বলেছে যে তোমার অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে। তুই অভিসন্ধি আর পল্লবিত করছি না, গেরুয়া পরে বলাটা ঠিক নয়। কিন্তু কৃত্তিবাসের সীতা, জগদানন্দের সীতা অন্যরকম হয়ে গেছে। এখানে সীতা নত মুখে অশ্রু বিসর্জন করছে, অশ্রুমুখী, ঠিক বাঙালি ঘরের বইয়ের মতো। এখন অবশ্য অশ্রুমুখ আর নেই, তাই মানে এই নয় আমি অলকামুখী বলছি। আবার এই সীতা বনবাস থেকে ফিরে আসবার পর অযোধ্যায় ফিরে এসে যখন জানতে পেরেছে তার দেবর 14 বছর ধরে না খেয়ে রয়েছে, তখন তাকে ডেকে সস্নেহে, একেবারে পুত্রবৎ স্নেহে ভোজন করাচ্ছে। সেই ভোজনের মেনুটা যদি আপনারা চেক করেন, দেখবেন আপামস্ত সেটা বাঙালি মেনু। শুক্তো দিয়ে শুরু হচ্ছে আর অম্বলান্তে শেষ হচ্ছে, মানে চাটনি দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে শাক, শুক্তো, ভাজা, বড়ি, ডাঁটা, চচ্চড়ি সব রকম আছে। তো অযোধ্যায় বসে ডাঁটা চচ্চড়ি রান্না করে খাইয়ে দেওয়া, এটা একমাত্র বাঙালি বলেই সম্ভব হয়েছে। এই সেটাই তো আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গৃহাশ্রমের ভিত্তি। এইভাবে আমরা চরিত্রগুলোকে আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের দিনানুদৈনিকতার সঙ্গে, আমাদের ধর্ম প্রাণনার সঙ্গে, আমাদের বোধের বিকাশের সঙ্গে একাকার করে দিচ্ছি। লক্ষণ
দশরথের সঙ্গে বাদ বিতণ্ডা করেছে, গালি দিয়েছে দশরথকে একেবারে সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু সেই লক্ষণ যখন বাঙালির হাতে পড়েছে, আজও আমরা ভাই বলতে বুঝি কাকে? লক্ষণের মতো ভাই বলি। এই যে বাঙালির জীবনের আদর্শগুলো, আমরা রামকে মানি বা না মানি, রামকে বহিরাগত বলি বা এই দেশেরই বলি, কিন্তু এই বোধগুলোকে আমরা অস্বীকার করব কি করে? আদর্শ বউ সীতা, আদর্শ গৃহপতি দশরথ, আদর্শ ভাই লক্ষণ, পাশাপাশি ভরত, যে ভরত কর্তব্য এবং কর্মের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হয়েছে, তখন সে কর্তব্য বলে স্থির করেছে কি না, দাদার পাদুকা এনে নন্দীগ্রামে প্রতিষ্ঠা করে সে রাজ্য শাসন করেছে প্রতিনিধি হয়ে। সেই ভরত যখন বাঙালি মত এবং মানসিকতার দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে, সংস্কার করেছে বাঙালি কবিরা যখন তাকে, তখন সেই ভরত হয়ে গেছে একান্ত রামানুজ। এবং সেই ভরতের চরিত্র পড়তে পড়তে কখনো কখনো আমাদের এমনও মনে হয়েছে রামচন্দ্র তো স্যাক্রিফাইস করিয়েছেন, কিন্তু ভরতের আত্মত্যাগ রামের থেকেও মহিয়ান, অনেক অনেক বড়। এই বোধটা সংসারের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকে যে নীরবে সংসারের জন্য অনেক কিছু করে, বাঙালি পরিবারের জন্য অনেক কিছু করে। এমন করে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বাঙালি জীবনের বিন্দুর মধ্যে যে গৃহের বীজ লুকিয়ে রয়েছে, বঙ্গ সংস্কৃতি সবচেয়ে সাবলীল হয়েছে তার গৃহ ভিত্তিতে। ফলে যেদিন থেকে গৃহের ভিত্তি নড়ে গেছে বাঙালি, যেদিন থেকে বাঙালি তার ছোট্ট ঘরটাকে ভেঙে ফেলেছে, বড় পৃথিবীর সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার একটা অনেক আকাঙ্ক্ষায়, সেদিন থেকে কিন্তু বঙ্গ সচেতনতা, বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির অবনমন ঘটেছে। আর রামায়ণ সেই মাইলস্টোন যা বারবার বাঙালিকে তার গৃহের ভিত্তিতে, তার নিজস্ব ভিত্তিতে, তার নিজের বোধের বিন্দুতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছে, ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এইখানে শ্রী রামচন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান, রামায়ণের অবদান, রামায়ণের বহুতর যে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির বিচ্ছুরণ, সেই বিচ্ছুরণ। বাঙালির সবচেয়ে প্রাণের যে দেবতা, প্রাণের ঠাকুর, নতুন নতুন ঠাকুর এখন পাড়ায় পাড়ায় দেখা যায়, সেই সব ঠাকুরদের কথা নয়। প্রাণের ঠাকুর বলতে যে ঠাকুরকে আমরা বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, তার উপাস্য ছিলেন, তার গৃহদেবতা ছিলেন স্বয়ং শ্রী রামচন্দ্র। রঘুবীর, রঘুবীর শিলা আজও কামারপুকুরে নিত্য পূজিত হয়। ঠাকুর নিজে রাম মন্ত্রের সাধন করেছেন। বাংলার বহু পরিবারের ইষ্ট দেবতা শ্রী রামচন্দ্র। সেখানে একাক্ষরী রাম বীজ, অষ্টাক্ষরী রাম বীজ, দ্বাদশাক্ষরী রাম বীজ তারা সমস্ত প্রায় জপ করে কুলগুরু পরম্পরার মধ্যে দিয়ে। জন্মাষ্টমী যেমন করে বাড়ির মা বোনেরা, দিদিমা ঠাকুমারা, তেমনি আরেকটা ব্রত করে, সেটা হচ্ছে রাম নবমীর ব্রত। এখন সেসব থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি, কেন আমরা প্রতিপন্ন করতে চাই রাম বহিরাগত, কিন্তু রাম বহিরাগত নয়, রাম আমাদের হৃদয় দেশে প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্রকে ঘিরে বাংলার মানুষের অনেক আবেগ ছিল। যাদের বিয়ের পরই 1-2 বছরের মধ্যে সন্তান হতো না, বাচ্চা হতো না, তারা স্থানীয়
রাম মন্দিরে গিয়ে ষষ্ঠীর সঙ্গে রামচন্দ্রের কাছে মানত করে আসতে, যেন আমার সন্তান হয়। বাঙালির যেমন গোপাল সেবা ছিল, ঠিক তেমনি তার পাশাপাশি তার রামের সেবাও ছিল। সেই রাম খুব মারকুটে একদম রাবণকে বধ করে ফেলছে এইরকম রাম নয়। সেই রাম রাম দরবারের রাম, সেই রাম স্নেহ প্রেমে জারিত রাম, সেই রাম সীতাকে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, লক্ষ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করে, ভরতকে অনুগ্রহ করে, ভক্তদের আশ্রয় দান করে। হনুমত পদ সেবিত রাম, হনুমানের দ্বারা তিনি সেবিত হন। এইভাবে বাঙালির কৃষ্টির মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে, চেতনার মধ্যে আমরা রামকে বারবার পেয়েছি এবং জানতে অজান্তে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমাদের জীবনের মানবিন্দুকে রাম সংস্কৃতির সঙ্গে, রামের মান্যতার সঙ্গে একাকার করে নিয়েছি। রাম রাম রাম। প্রত্যেকে ভক্তি প্রোগ্রাম মঞ্চের দিকে ওদিকে যারা আছেন, আমাকে জাস্ট দু লাইন বলতে হবে, মানে দু লাইন বলতে চাইছি আর কি। আমার বলার এত দৃষ্টতা নেই, শুধু একটা বলার, যে রাম নিয়ে যে আলোচনা, যে ভক্তি, যে শ্রদ্ধা, পরম পুরুষোত্তম রাম নিয়ে থাকার কথা, আমরা বাঙালিরা আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে রামকে নিয়ে এসেছি। আমি মানছি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে বাংলায় যে রামায়ণ, সেভাবে আমরা বিবৃত করলেন মহারাজজি। শুধু একটা কথা বলতে বড্ড দুঃখ লাগে, সেই রামকে আমরা বিভাজিত করতে চেয়েছি কোথাও কোথাও, যেন রাম বললে কোথাও কষ্ট, কোথাও ব্যথা। এটাও কি আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হলো? এটা তো ছিল না। এটা কি নবতম আমদানি যে এমন ভারতবর্ষ বলতে, ভারত আত্মা বলতে যে নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ? আমরা বাঙালির চিন্তা, চেতনা, মননে শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে দেখতে চেয়েছি, পেয়েছি যুগ যুগ ধরে। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন যুগ যুগ ধরে, তারও আগে। এখন নাম কোথায়? রামের যে সংস্কৃতি, রামকে নিয়ে যে সংস্কৃতি, রাজনৈতিক কাদায়, রাজনৈতিক ঘৃণায়, রাজনৈতিক স্বার্থপরতায়, রাজনৈতিক ঘূর্ণিবৃত্তিতে সেই রাম বঙ্গদর্শনে কি নতুন করে জারিত হওয়া শুরু হলো? আমার বিনীত প্রশ্ন। নাহলে শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম বলে তেড়ে যাওয়া কোথায় বা এলো? ভারতবর্ষ তো কোথাও নেই। বঙ্গ সংস্কৃতিতে এর আমদানি শুধুই রাজনীতিকরণের জন্য, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা প্রয়োজনের জন্য। অর্থাৎ বঙ্গ সংস্কৃতিতে নবতম যে আনয়ন, যে বাংলার মানুষ বাংলার রাজনীতির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিতে রামকেও অশুদ্ধ অসম্মানের দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত করে জারিত করা যায়। তাই তেড়ে যাওয়া, তাই চিৎকার করে ওঠা, তাই দেখে দেওয়া, বাঙালিদের মধ্যে ভেদরেখা তৈরি করা আর বাঙালিদেরকে খণ্ডিত করা। আমি মনে করি এটা একটা অসুখের নাম। বাংলা সংস্কৃতিতে রাম চর্চা হতে গেলে, বাংলা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই দুরাচারের চর্চা কি করে বন্ধ হবে? এই মুহূর্তে, এই বঙ্গের, এই দেশের এটি লাখ টাকা প্রশ্ন। ধন্যবাদ। This brings us to the end of today's program. We will end with Ram Bhajan. I will be calling upon Varsha Banerjee to render this Ram Bhajan. Shri Ram, Prabhu Ram, Shri Ram, Shri Ramchandra Kripalu Vajaman Haran Bhav Bhaya Darunam Navakanjalochana Kanja Mukha Kar Kanja Pad
रामचन्द्र कृपालु भजमन हरन भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरं पटपीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भज दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्ग विभूषणम् अजानुज शर चापधर सङ्ग्रामजित खड्गभूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनि मनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवासि कुरु कामादिखलदल रञ्जनं श्रीराम 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 जय श्रीराम। धन्यवाद। Call upon our host, Shri Roshan Roy, to deliver the vote of thanks. Namaskar. This evening, as we come to a conclusion, a very successful conclusion of this event, I feel that we have all become a little more aware and enriched about Bhagwan Sri Ram's influence in Bengal's cultural heritage. First, let me take this opportunity to thank everyone in the audience today for attending this event and for making it such a successful one. Without your presence, this wouldn't be possible. You know, if time was money, then you have given us millions today, and we really treasure that.